ठीक अच्छे आम मैंने आरंभ करिबा रियल मिस्टर ऑफ इंडिया अनुकूल रे अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना रे उपस्थित प्रत्येक को परित्राणकर्ता शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे मो समस्त को भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड ता सहित आ रियल मिस्टर ऑफ इंडिया अनुकूल रे अनुष्ठित हेबा को थिबा आ पंचम गेट टुगेदर स्पेशल प्रेयर फॉर फिफ्थ गेट टुगेदर ऑफ मुंबई रो आज कार्यक्रम रे उपस्थित समस्त को स्वागत करे आज उपासना को माने आरंभ करिबा पूर्व परमेश्वर से पवित्र वाक्य मु पठन करी गीत संहिता तार 100 अध्याय आपण माने तार ध्यान सहित शुणु जदि आपण माने ठीक जगार अच्छा कंफर्टेबल जगार अच्छा प्रभुंकर गौरव निमंती परस्पर को उत्साहित करने निमंती आपण माने वीडियो को ऑन करके बसी पारिबे आ जदि आपण माने वीडियो रे ऑन करी बसिबे नै मते निजको ऐना देखिला बेला लागिबो तेणु आपण मान को अनुरोध करी जदि ठीक जगार अछंती प्रभुंकर गौरव निमंते वीडियो ऑन करके बसी पारिबे आ मु पठन करिबी गीत संहिता 100 अध्याय प्रभुंक वाक्य रे प्रकार लेखा अछि हे सकल देश तुमे माने सदा प्रभुंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर आनंद रे सदा प्रभुंकर सेवा कर गान करी ताहांक छामुको आस सदा प्रभु जे परमेश्वर अटंती एहा तुमे माने ज्ञात हुओ से आम मान को निर्माण करी अछंती ओ आम्बे माने ताहांकर अटो आम्बे माने ताहांकर लोक ओ ताहांक चरा स्थान रे मेष धन्यवाद करू करू ताहांक द्वार रे ओ प्रशंसा करू करू ताहांक प्रांगण रे प्रवेश कर ताहांकर स्तव कर ओ ताहांक नामर गुणानुवाद कर कारण सदा प्रभु मंगलमय ताहांक दया अनंत काल स्थायी आउ ताहांकर विश्वस्तता पुरुषानुक्रम रे थाए प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण रे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु आ प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभु आमान को सुंदर सुजोगटी देई अछंती प्रातः काल समय रे तांको पद तळे बसिबा पई तांको प्रथम स्थान देबा पई तांकर उपस्थिति को अनुभव करिबा पई तेणु ए जो आमाने बसुछु एहा व्यर्थ जीवन नाही एथि निमंते प्रभु आमान को आशीर्वाद रखी अछंती आशीर्वाद को मध्य माने प्राप्त करूछु करिबा मध्य तेबे आसंतु प्रभु आमान को जीवन रे जो समस्त विषय ने आशीर्वाद करी अछंती समस्त आशीर्वाद को आमाने स्मरण करी प्रभु को आमाने धन्यवाद देबा प्रभुंकर प्रशंसा करिबा प्रभुंकर नाम रो गौरव करिबा आउ आमान को मध्य आउ सचिन जाल भाई आउ से जॉइन करि नांती आउ कार्यसूची अनुसार तांकरी आज वर्शिप थिला किंतु से भाई जॉइन करि नांती मो अनुरोध करू अछि तीन जण वीडियो ऑन करंतु आपण माने गुटिए गीत गान करंतु प्रभुंकर गौरव निमंते गोलापी मैडम प्रेज द लॉर्ड आपण गोटे गीत गांतु आपनकर म्यूट अछि अनम्यूट करंतु प्रेज द लॉर्ड भाई प्रेज द लॉर्ड रियल मिनिस्टर अनुकूल रे उपस्थित जेते मोर प्रभुंकर दास दासी ए प्रातः काल रे प्रभुंकर प्रशंसा निमित्त जेते उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग हां चलो तो आसंतु प्रभुंकर गौरव निमित्त स्तुति आराधना करबा आजी प्राण तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन आजी प्राण में तुमको चालिबी प्रभु
साराटी दिन तुमे मको मन अथि दृष्टि আজি প্রণমী তুমকু চালিবি প্রভু সারাটি দিন सारा दिन जहाँ चिंतीबी तब वाक्य स्मरण रखिबी सारा दिन जहाँ चिंतीबी तब वाक्य स्मरण रखिबी से वाक्य खड्गरे पराभूत हुए से भाग्य खड्गरे पराभूत चिंता मन आज प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन आज प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन छोट मुखे আজি जहाँ कहिबी काहारे मनर आघात नदेबी छोट मुखे আজি जहाँ कहिबी काहारे मनर आघात नदेबी पुणी न कहिबी बहु भाग्य पुणी न कहिबी बहु भाग्य कथा मन আজি प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन আজি प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन बंचिथिबा जाय जहाँ करिबी मो आत्माको पवित्र न करिबी बंचिथिबा जाय जहाँ करिबी मो आत्माको पवित्र न करिबी स्वर्ग कार्य जेने परिचय देबी सर्व कार्य जेने परिचय देबी आत्मज्ञान আজি प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन আজি प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन तुमे मो गमन पथे दृष्टि रख हे दयावान আজি प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन আজি प्रणमी तुमको चालिबी प्रभु साराटी दिन धन्यवाद हाँ धन्यवाद दीदी आपण बहुत सुंदर भाव रे गोटे गीतटी रखिछंती आ प्रभुଙ୍କର गौरव ପାଇଁ प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु आमानक मध्य रे अछंती केरिमा सार अछंती ମୁଁ ଅନୁରୋଧ करे गोटे गीत से गान करिवे प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ केलिमा सार कैलाश लिमा सार
समस्त प्रेस नमस्कार। आसंता मैंने गोटे गीत गान कर प्रभु स्तुति महिमा कर अनुताप ମୁଁ କରୁଛି ଅନୁତାପ ମୁଁ କରୁଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ କରୁଣାକୁ ଦେଇଛି ଯିଶୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କରୁଣାକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଛି ଯିଶୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି କ୍ଷମା କର ହେ ଯିଶୁ ଅନୁତାପେ ଆଜି ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି ଅନୁତାପ କରୁଛି ଲୋତକ ମୋ ଢାଳୁଛି ଅନୁତାପ କରୁଛି ଲୋତକ ମୋ ଢାଳୁଛି ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷେ बीती जाए एठी दिन तुम वाक्य भूली जगत कर्मे थाए मन प्रेम जगतर बांधी अछि मो जीवन एणु तुम प्रेम हराइछि मोर प्राण लुह मु डालुछि मुझे दिन दुखी अनुतापे आजी फेरी मु आसिछि अनुताप करुछि अंतरम कांदुछि अनुताप करुछि अंतरम कांदुछि अनुताप करुछि अनुताप करुछि तुम ज्ञान आजी चालिबी मु जीशुराजन तुम वाक्य ध्याने पिताइबी मो जीवन हो क्षमा कर प्रभु और पाप ताप अधर्म तुम रक्त जीशु दोई दिया मोर कर्म पाप मु करुछि स्वीकार करुछि क्षमा कर यीशु फेरी मु आसिछि अनुताप करुछि अंतरम कांदुछि अनुताप करुछि अनुताप करुछि भूली जाइछि प्रभु तुम करुणाकु पाशोरी देछि जीशु
ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ମୁଁ ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା କର ହେ ଯୀଶୁ, ଅନୁତାପେ ଆଜି ଫେରି ମୁଁ ଆସିଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଲୋତକମ ଢାଳୁଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛି। थैंक यू, धन्यवाद आज्ञा समय ଦେଇଥିବାରୁ। धन्यवाद सर केलिमा सर बहुत सुंदर भाव में गीत गान करिसंती। प्रभु आशीर्वाद करंतु। आ गोटे गीत गान करिबा मो स्त्री पाखरे अछंती से गोटे गीत गाइबे। समस्त को नमस्कार प्रेस लॉर्ड आसंतु आगे प्रभु को धन्यवाद देवा आराधना करबा आमे प्रत्येक गीत गाउथिबा समय प्रभु को आमे धन्यवाद देवा कारण प्रभु आज आम जीवित मान मध्य रखी अच्छे जीवित मान मध्य से नाम स्थान देते आमे आसंतु गोटे गीत गाई तांकर गौरव करिया। जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते आबोरिले बहकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती तोते आबोरिले बहकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते आबोरिले बाकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती तोते दुख निराशारे सिए देवे शांति दुख निराशारे सिए देवे शांति समर्पि देले तू जीवन तोहर असीम आनंद देवे तोते जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते आबोरिले बाकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती तोते लोह पोछे दे रक्षा करिबे तार लोह पोछे दे रक्षा करिबे तार नयन पितोड़ा तोहे बोतांकर रक्षा से करिबे निश्चय तोते जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते आबोरिले बाकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती तोते तू देले तो जीवन सिए देवे शक्ति सिए देवे शक्ति जीसु तर मुक्ति जीसु त सहाय अनंत जीवन देवे तोते
ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ ଆବରି ନେବାକୁ ପ୍ରେମିକ ବାହୁରେ ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ ଆବରି ନେବାକୁ ପ୍ରେମିକ ବାହୁରେ ଯୀଶୁ ଡାକନ୍ତି ତତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା। ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସଭାପତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିଜ୍ଞାପନ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ଜେକେ ଛିଞ୍ଚାନି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଜେକେ ଛିଞ୍ଚାନି ସାର୍ ଆଉ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଶୁଣିବେ ସାର୍। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆଜି ବିଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସଭାପତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚାର ସାର୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଉ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଉପରେ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବକ୍ତା ଭାବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ବ୍ୟାନରରେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳିଆ ନଗରୀରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ବା ଯୋଜନା କରିଛି ସେ ଯୋଜନାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ନଗରୀକୁ ଯିବା ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାଇପାରିନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ହେବା କଥା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଆମର ମିଟିଂ ହେବ ସେଇଠି 2 ଦିନ ଧରି ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କିଛି ସେ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ସେଦିନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସମୟରେ ମତେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆସି ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଦେଇଥିଲେ ମୋର ହୃଦୟରେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ ବହୁ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମେସେଜ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଯିବା କେମିତି ରହିବା କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଏ ଲିଭ୍ କରିବେନି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରହିବେ ସାର୍ଙ୍କର ମେସେଜ ପରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିଜ୍ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାପନ କିଛି ଦଉନି ଆମମାନଙ୍କ ମେସେଜ ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ତା ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମେସେଜ ପରେ ସାର୍ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ କହୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଡକ୍ଟର ଜେକେ ଛିଞ୍ଚାନି ସାର୍ ଯେ
ବମ୍ବେ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଯିବା ନିମନ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 50 ଜଣ ଆଉ ନାମାଙ୍କନ କରିଅଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ପିଲା ନାମାଙ୍କନ କରିଅଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 55 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକଟ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି 55 ଜଣଙ୍କୁ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଆସିବ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କି କୌଣସି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କିମ୍ବା ସାହି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଭିତରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ଆସିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପଥ ଯିବା ଆସିବାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେପରି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ। 2 ଦିନ ମିଟିଂ ରହିଛି, 9 ଏବଂ 10 2 ଦିନ ମିଟିଂ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆନଏଣ୍ଟିଂ କରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ 11 ତାରିଖ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉଟିଂ ରହିଛି। 10 ରୁ 12ଟି ସ୍ଥାନ ଆଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡାକ ଭିଜିଟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ଏତେ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କର ଛାଉଣି କରି ସମସ୍ତ ସେଥି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ସୋନୁ ଦିଗଲ ସାର୍ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 3 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇପାରିବ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ଦିଗଲ ସାର୍ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯେପରି ଆମେ ଶୁଣିକି ବୁଝିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବା। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ୱାର୍ସିପର ଆଜି ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କଲେ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲୋରିପାଲ ମ୍ୟାଡମ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେ ଲିମା ସାର୍ ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ, ତୃତୀୟରେ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଅବେ ଟୁ ଛିଞ୍ଚାଣି ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। କାଲି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୋ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ପାଣି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋର ପାଦ ଖସିଗଲା ଆଉ ଏତେ ଜୋର ମୁଁ ପଡିଲି, ପାଣି ତକ ମୋ ଦେହରେ ପଡିଗଲା। ମୋର ରାଇଟ ସାଇଡ ହାତ ପାପୁଲି ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, 2 ଆଣ୍ଠୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ର କାନ୍ଧରୁ ତଳକୁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାମୟ, ଦୟାର ସାଗର, ପ୍ରେମିକ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେ ସେନାମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ କରୁଣା ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ସେହି ଅଗାଧ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ତୁମ୍ଭ ନାସିକାରନ୍ଧ୍ର ନିର୍ଗତ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ରଖିଅଛ ଏବଂ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯୋଜନା କରୁ, ତାହାର ସଫଳତା ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ଆସେ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 50 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣିବା ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆଉ ଏହା ଏକ ସାମର ସିଜନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶରୀରରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବା ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ଭାଗରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ହଉ।
ତୁମ୍ଭେ ତ ଜିହୋବା ରାଫା, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରି ଯାତ୍ରା କରାଅ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ତୁମ୍ଭର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଭାଇଭାଲ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ ସେମାନେ ତହିଁରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଭିଜିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏସ୍କାର୍ସନ ପ୍ଲେସେସ୍। ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ଯେପରି ଶୟତାନ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ଦେବ। ରକ୍ତ ପିପାସୁ ଶୟତାନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ନ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖ। ପୁଣି ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ମହାନଗରୀ ସେହି ମୁମ୍ବାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସର୍ଟେଜ ଅଛି, ଜିହୋବା ଚିରି ପରମେଶ୍ୱର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ କରି ତୁମ୍ଭେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଆଜି ଗୀତ ଗାଇଗଲେ। ଗୋଲାପୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଲିମା ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ କରାଡ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ଛାୟା ତଳେ ରଖ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆହୁରି ଦିନ ଆସିଲେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ସଚିନ ଭାଇ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସହାୟକ ହୁଅ। ଏହିପରି ବାପା ସୁଯୋଗକୁ ଯେପରି ଶୟତାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନ ଢାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ବାପା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ସନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଓଷ୍ଠରେ ଦିଅ। ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦଗଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ କର୍ଣ୍ଣ, ରଖିବାର ହୃଦୟ ଦିଅ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଅ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर। आपण समस्त विषय ने बोझर सहित प्रार्थना करियछंती। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। आमने विलंब करिबा नाही, सीधा सड़क प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को श्रवण करिबा पाई छिबा। कारण वाक्य सरिला परे बॉम्बे रे पंचम गेट टुगेदर समस्त प्रस्तुति जहा सब होईछि, वाक्य सरिला परे प्रभुंक दास कहिबे, आमे सुनिबा, कथाबार्ता करिबा। तेणु वाक्य सरिला परे के लेफ्ट करिबे नाही। आओ वर्तमान प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य शुणा। आओ ए समय रे आओ मो अनुरोध करूछि, आमानक मध्य अछंती पंचम गेट टुगेदर रो कन्वेनर और रेवरेंड सोनू दिगाल सार अछंती। प्रभु जीशुंक नाम रे प्रभुंक दासंक मु स्वागत करूछि। आसंत एक उच्च करताल दे प्रभुंक दासंक आमे स्वागत करिबा। आ प्रभुंक दास सम्मुख को आसीबे, प्रभुंकर से वाक्य परिवेषण करिवे। Over to Digal sir. Thank you so much. Praise the Lord. Good morning. More voice Praise अच्छी the clear Lord. अच्छी. Clear अछि sir. Actually मोर आज वाईफाई न थिबा जो मोबाइल रे ही कनेक्ट हेइछि एवं अलगा जगह रे मते बसिछि, झरका रे मोबाइल रखिकी। जो माने सुविधा स्थान रे अछंती वीडियो को ऑन करी बसी पारिबे। पुणी थरे मो आपण मान को अनुरोध करूछि, जो माने सुविधा स्थान रे अछंती, कंफर्टेबल जगह रे अछंती, प्रभुंकर गौरव निमंते, वक्तांकर उत्साहित निमंते वीडियो ऑन करी बसी पारिबे। कंटिन्यू सर प्लीज। Yes, praise the Lord. Hallelujah. मोर voice clear अछि बरा? वीडियो भी। ଅଛି। ओके थैंक यू। जदि मझिरे कोन हले आपण मान मते जणाइबे। ओके आमेन। प्रेज गॉड। समस्त को पुणी थरे प्रेज द लॉर्ड। बहुत आनंद लागुछि आपण मानको पुणी थरे आपण मानको सहित पुणी थरे साक्षात करिया पय प्रभु सहाय्य कले। आपण माने ओडिसा रे अछंती, मु मुंबई रे अछि, किंतु वर्तमान जूम रे लागुछि आमने समस्त गोटे जगह रे अछु। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। आउ जो माने आज्ञा जेमति कहले, जो माने वीडियो खोली पारिबे, खोलले भलो हबो। आ माने परस्पर को देखा साक्षात हेई पारिबा। निश्चय प्रभु आमानको मध्य कार्य करिवे। माने शीघ्र ईश्वर को वाक्य आड़ को जीवा। जे प्रकार आपण माने समय देइछंती मुंबई रो किछि विषय को आलोचना करिबा, निश्चय एपर्यंत जहा जाए
ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛୁ ତାହା ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ସମୟ ଏକ ଆନନ୍ଦର ସମୟ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତର ସମୟ ହେବ। ମାନେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା, କାରଣ ସମୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଟପିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନ ଜୀବନର ବିଷୟ, ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ ଆରାମ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ, ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାମ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ମଧ୍ୟ ଏକ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଏକ ଭିଆଇପି ଲାଇଫ ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇ କୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଭିଆଇପି ଲାଇଫ ଦେଖିବେ। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର କାର ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବେ, ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଧନୀ, ୱାର୍ଲଡରେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ରିଲେଟେଡ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନୀ ମାନେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଏବଂ କେତେ ବିପଦ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମମାନେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ, ନିରାଶରେ ଥିଲୁ, ଅଭାବରେ ଥିଲୁ, କି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆରାମ ଦେବା, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଅଛି। ହେଲେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ, ଏଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ରୁକାବଟ ଅଛି କି? ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ ଅଧିକ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ନା ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଅଛି? ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ଏକ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ, ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆଡକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କେମିତି? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହିଦେଲେ? କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ନା ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ମିସ୍ ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗକୁ ଥିଲୁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବାରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ହେଇଯାଇଥାଏ? କମି ଯାଇଥାଏ। ନା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିନଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ, ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ, ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ନା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭଲ? ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଲାଜାର ଆଉ ଧନୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରେ, ମୁଁ କହେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଜାରର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡେ, ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଲାଜାର ଭଳିଆ ହବୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପସିବଲ ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ,
ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଏବେ ତ କେହି ହାତ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ, କେତେ ହଁ ବି କହିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏବେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ମିସୟୁଜ କରୁଛୁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ସୁଖ ଅଭିଳାଷକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଦୁଃଖ ବେଳେ ଆମେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ରଖୁଥିଲୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା ପରେ ତା 50 ଦିନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ପରେ ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନା କୁଆଡେ ଗଲେ, କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ, ଏହା ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ସଦାବେଳେ ଆସିକି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞାକୁ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ସମସ୍ୟା। ତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗନ୍ତି। ସେ ବାଳକ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଭଉଣୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ସତକୁ ସତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଭଉଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଫୋନ ଲଗେଇଲେ, ଭଉଣୀ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ? ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। କଣ ହେଲା? ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଏତେ ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଲେ ଓ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହେଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲେ ବଡ ବିପଦ ହେଇଯାଇଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ସୁନ୍ଦର ଘର ଆସିଯାଏ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ଘରେ ଏସି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ 4ଟା ବେଳେ, ଉଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆରେ ଏସି ଲାଗିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଦ ଆସିଛି, ଏବେ କିଏ ଉଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ରାଇଟ୍। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା ଚେୟାରରେ ବସିକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢିଗଲା ଖଟରେ ଶୋଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏବେ ଟାଇମ ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ରାଇଟ୍, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେଇଯିବ, ପିଠୁ ବଥା ହେଇଯିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାନ୍ତି, ସବୁ ସଫା ସେଟରେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଗରେ ସଫା ସେଟ ନଥିଲା, ସବୁ ତଳେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଇଲା, ସଫା ସେଟ ଆସିଲା, ତ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ସଫା ସେଟରେ, ସଫା ସେଟରେ ବସିକିନା ଟିପ ଉପରେ ଗୁଡ ରଖା ହେଇଛି। ଆହୁରି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା, ଡନଲପ ଗଦି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଖଟରେ ବସି ବସି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୁଡ ଲମ୍ବା କରିକି। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଳିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କି? ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ନା ନାଇଁ ମନେ ନାହିଁ। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଯେମିତି ଶାହରୁଖ ଖାନ, ସଲମାନ ଖାନ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ତାଙ୍କର ବସା ଉଠା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଏକ ପୁରୁଣା ଆୱାର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ବାଃ, ଏହା ଭଳିଆ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକ ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ କାହା ପାଖରେ ଥିବ? ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ। ଯେମିତିକି ସେ ମିଥୁନକୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଲଢିବା ଲୋକ, ମାନେ ସେ ଲେଭେଲର ଲୋକ। ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଉଠିବା ଲୋକ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଲୋକ। ସେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, କାରଣ ସେ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ତାର ସେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉଦିତ ନାରାୟଣ, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମତେ ଯିବା, ଚାଲ ଯାଇକି ଆସିବା, ଟିକେ କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଆସିବା। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯିବା।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଭେଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ୱାଓ କଣ ୟାର ଲାଇଫ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସାଲ୍ୟୁଟ ମରା ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର କାର ଛିଡା ହେଇଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ୱାଓ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଠାକ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ବେଳେ ବେଳେ। ସବୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ହ୍ୱାଟ ଏ ଲାଇଫ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ 2 ମିନିଟ ବସିଛୁ ନା ନାଇଁ, ସେ ମତେ କହିଲେ ଆସ ଆସ ଆସ, ଟିକେ ଆସ ମୋର ବାଥରୁମ ଟିକେ ଦେଖ। କେହି କାହାକୁ ବାଥରୁମ ଦେଖାଇବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମତେ ବାଥରୁମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ବାଥରୁମ ଦେଖିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମଙ୍କର ଡାଇନିଂ ହଲ ଆମର ଘର ସବୁ ବିକିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଥରୁମ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ କରି ହବ ନାହିଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଥରୁମ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଡୁଛି, ଲାଇଟ ଜଳୁଛି, ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ତାର ସବୁ ଘର ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆମେ ବସିଲୁ। 2 ମିନିଟ ବସିଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଭଲ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରୁ ପାଣି ଟପ ଟପ ପଡିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ମତେ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଆମେ ସିନା କାନ୍ଦିବା କଥା, ଇଏ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଏହା ପାଖରେ ତ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଅଛି, ଏହାର ବାଥରୁମ ଆମର ପୁରା ଘର ବିକିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଥରୁମ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ସାଲ୍ୟୁଟ ମରା ହଉଛି, 100 ପ୍ରକାର କାର ଲାଗିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଇଏ କଣ ହେଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ବା ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଦେଇନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଆଉ କେହି ଆରାମଦାୟକ ବା ଶାନ୍ତିରେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ। ସେ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯଦି ମଦ ପିଇକି ରାତି 12ଟାରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ପଚାରିବି ନାହିଁ। ଆମଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ବସିକି ଆମମାନେ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ବସିକି ଆମମାନେ ପ୍ରେମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ଘର, ଏଇ ଟଙ୍କାର ଲାଭ କଣ ଯୋଉଠାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ କୁଡିଆ ଘରେ ରହୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପଡି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିପଦର ବିଷୟ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ଯଦି 5 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଛି। 5:6 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭୋଗବିଳାସ ଜଗତର ମସ୍ତିକୁ ଆସକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ମୃତ। ଆଜି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଡାକିବାଟା ବଡ ମୁସ୍କିଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ। ସେମାନେ ଆରେ କିଏ ଶୁଣୁଛି ବାକ୍ୟ? ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଢାବୁଢୀ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଢୁଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ଆରାମ ଦରକାର। ଆଗ କାଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ନଥିଲା, ପଙ୍ଖା ନଥିଲା, ଗଛ ମୂଳରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା, ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ତାହେଲେ ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ଆମେ ଯାକୁବ 5:5 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଯାଇଛି। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ତୁମେ ମାନେ ଜଗତର ସୁଖ ଭୋଗ ଓ ବିଳାସରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରିଅଛ, ବୋଧ ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣା ମନକୁ ତୃପ୍ତ କରିଅଛ। ଯଦି ଏଇ 5 ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା,
ଏଇଟା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଧନ ଆସିଥାଏ ନା, ଧନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ, ରାଇଟ୍। ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଥିଲୁ ଆମେ କେତେ ନମ୍ରର ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହେଇଗଲୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାକିରି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ କିଣା ହେଲା, ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଗୋଟେ ହେଲା, ତ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଷ୍ଟାଇଲ, ଆମଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଷ୍ଟାଇଲ, ଆମଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ବିଷୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ବିଳାସ ଆଡକୁ ଆସକ୍ତ ନ କରି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର। ମାନେ ନମ୍ରତାରେ, ପବିତ୍ରତାରେ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ। କାରଣ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶରୀରରେ ଶରୀର ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ତୃପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତ ସବୁ ପଦ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। 8:6 ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଇଅଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଳିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଶରୀର ଶରୀର ଶରୀର, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଅଥବା ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ଯଦି ଆତ୍ମା ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପଦ, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯାକୁବ 5ର ମାନେ ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 1-5 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଇଠାରେ ଶେଷ ସମୟର ନା କେତେଟି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ମାନେ 4 ପଦର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ମଜା ମସ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଜେ ପାର୍ଟି ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲାବୁଲି ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ 4-5 ଜଣ ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପିକନିକ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ହବ ନାହିଁ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଡିଫରେନ୍ସ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ମौज ମସ୍ତି ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିକୁ, ଆପଣ ୱାନ୍ ଡେ ବାଇବେଲ ସେମିନାର, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ମौज ମସ୍ତି ବିଷୟ ହେଉଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଦେଖାଯିବେ, ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ଦେଖାଯିବେ, ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମौज ମସ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଦେଖାଯିବେ, ବାକି ଦିନରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଥିପାଇଁ କଲେ, ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ, ପ୍ରଭୁରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବଢୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଇଅଛି। ଯଦି ବାଇବେଲର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଇଥିବ, ସେଟା କେଇ ବ୍ୟକ୍ତି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ସଲୋମନ। ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲା କି? ତା ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ କମି ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଧନ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣ ବେଶୀ ବିଜି ହେଇଯିବେ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୁମ ରେ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରେ ଟାଇମ ହେଲେ ମୁଁ ଇଏରେ ଦେଖିବି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୌଭାଗିତାରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଳେଇ ଆସିଲା।
तो आशीर्वाद न आसु बोली मु कहू नाही, किंतु आशीर्वाद जदि प्रभु देइछंती से आशीर्वाद को हम आत्मिक उन्नति पय व्यवहार करूछु ना शरीर रो अभ्यास पय हम ताहाको व्यवहार करूछु। जदि से प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद आज हमनको शरीर रो अभ्यास आड़को नेकी जाइछि ताहले हमनको पय आगामी दिन पय मृत्यु अछि। जदि हम ताहाको आत्मिक विषय आड़को माने व्यवहार करूछु ताहले ता हमनको अनंत जीवन आड़को नेकी जीव। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मोर प्रिय माने आमाने अनेक समय आरामदायक जीवन को आम इच्छा कर किंतु ताहा उत्तम विषय, किंतु ताहा आमको अनेक समय प्रभु ठारू दूर को नहीं जाए। किंतु जो माने आरामदायक जीवन को छाड़ी कष्ट को आसापी चाहिए प्रभु से व्यवहार कले। यहाँ केमती मूसा विषय जानते, मूसा राजप्रसाद किसी काम है ना, जिते बड़े मूसा राजप्रसाद को छाड़ी मरुभूमि को जीवाई, जंगल को जीवाई, मेसोपोल को चलने निर्णय नेले। हालेलुया। से जते से राजभवन बाहर प्रभुंकर दर्शन ताहाको हैला। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपण माने मध्य डनलप गदी छाड़ी की आंठू मारिया पे आसीबे प्रभुंकर दर्शन हबो। अनेक कहते प्रभु मते काई कथा कहनांती, प्रभु मोर दर्शन को काई देखु नाही। आपण मानकु सज्जा को परिवर्तन परित्याग करी आपण माने दर्शन देखिबे नाही। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। केमती प्रभु आपन को विजन देबे नाही जेतेबेले मूसा से आरामदायक जीवन को छाड़िले एवं से जेतेबेले प्रांतर को आसिया पाई निर्णय नेले प्रभु ताहाको देखा देले आ प्रभु ताहाको एतो बड़ विजन देले, बड़ दर्शन देले आ इस्राएल लोक मानकु ओ हला कानान देश को नेबा पाई प्रभु ताहाको बाछिले। प्रेज द लॉर्ड। आपण माने व्यवहार पाई चाहउछन्ति कि ताले आपण माने ए आरामदायक जीवन को छाड़ंतु, आंठू माडिबा आरंभ करंतु, प्रार्थना रे आरंभ करंतु, उपवास रे जीवा पाई आरंभ करंतु। देखो प्रभु एक बड़ विजन देबे, प्रभुंकर दर्शन हेबो, बड़ प्रोजेक्ट देबे, प्रभु बड़ मिशन देबे, प्रभु बड़ सेवा देबे आ प्रभु आश्चर्य भाव रे आपण व्यवहार करिवे। आज तो हम मानकर ओ हल्ला जीवन हमरे आरामदायक जीवन रे जाय जाय हमर प्रार्थना कमी जाउछि। बाइबल तो अनेक लोक रबार रखुछन, मोर बाइबल कोन गला बोले कार गोडरेज भितरे, कार खटो तले, कार तकिया भितरे, कार टीवी उपरे ना बाइबल खोलिया पे समय नाही। कारण समस्त पाखरे आजिकल तो 10,000 मोबाइल के धरना, समस्त मिनिमम 50,000 टंका। बाइबल किंतु 2,000 टंकार किणवाटा समस्त को कष्ट हो जाउछि। बाइबल पढ़ कहले समस्त आखि बथा होउछि, मुंड बथा हबो ना, आखिरु पानी बाहरुछि। मोबाइल देखा किसी हे ना, सीरियल देखा किसी हे ना, ए प्रकार परिस्थिति आस जाइए। कारण सब विषय आराम हो जाए, खाया चाउल अच्छी, हाँ बुलिया गाड़ी अच्छी, सब विषय पैसा अच्छी, जहाद्वारा लोक मैंने आत्मिकतार ढिला हो आत्मिक विषय उत्साहित हो पार ना। तो मोर प्रिय माने ताहा आगामी समय विपद आड़ को नहीं आसो, आपण मान क्रंदन आड़ को नहीं आसो। ओ आज आज आपन को परिवार को आपन सजाडु नांती, सेमान को आंठू को आनु नांती, बाकी आड़ को आनु नांती, ताले आगामी समय रे निजर पिला पय मान को कांदिया को पड़िबो। आज्ञा मोर पिला मद पिउची केते कहले मद सुनो ना, आज्ञा मो पो झो धरि पळेला, मो झो कुआडे पळेला, आ टेंशन बढ़ी जीवो। मु तो अनेक लोक को कहउथाय सेरा टेंशन रो कारण आपण ए ना सब मास रिचार्ज करि देइसंती, पैसा इन्वेस्ट करिसंती कोन भाई वो केमती गोटे झील को धरिकी पलैबू, से टीवी रे आगा देखा जीवो, केमती मद पीबू, सेटा को हमने रिचार्ज करी पिला शिखाउछु। आ पिला माने शिखुचंती सेटा करूचंती, हम मानकु सेमानकु ईश्वरंकर वाक्य आड़को आसक्त करिया को पड़िबो। संग प्रार्थना आड़को, मंडली आड़को, ओ आत्मिक विषय आड़को, ताहाले ताहा सेमानक पय जीवन एवं शांति को नेकी आसीबो। प्रेज गॉड, हालेलुया। दानिएल विषय देखिबा, दानिएल को पाखो को है ना तंदूरी चिकन मटन खाया भी आसिला। दानिएल कहला ना रे बाबा मते दरकार नुहे, मते साधारण खाद्य दियो। से तांको लोक मानक पय बजित थिला, से बंदिस्त अवस्थारो सेमानक बाहर करिया पय से दुखर थिला, आ से उत्तम उत्तम विषय को ग्राह्य कला एवं से प्रार्थना रे गला। ओ मोर प्रिय माने आजी आमानकर प्रार्थना की प्रकार, आज आम को विषय आसक्त, ओ आज आम ग्राम लोक माने
ପାପରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆମଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂରକୁ ଚାଲିକି ଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେତେ ଅଧିକ ଯିବା ଦରକାର, କେତେ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଉପବାସ ଗୁଡିକ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଉପବାସକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସିଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାସକୁ ପୁରା ସବୁ ପରିବାର ଉପବାସରେ ଯିବା ଦରକାର, ସବୁ ପରିବାର ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ପରିବାର ବସି ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦିନ ସମୟ ଅତି ବିପଦଜନକ। ଏଇ ଦାନିଏଲକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଯୁବାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖୁନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାନିଏଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମହାନ, ହାଲେଲୁୟା। ଦାନିଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତା ଦ୍ୱାରା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ସେ ଆରାମଦାୟକ ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ସେ ଉପବାସକୁ ଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ କୋଉଟେ ଅଛି? ଖାଇବାରେ, ଶୋଇବାରେ, ବୁଲିବାରେ, ନାଚ କରିବାରେ, ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ପରିବାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପବାସ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲେଭେଲ କଣ ଅଛି? ଯଦି ଆତ୍ମିକତାରେ ଆପଣ ଡାଉନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି। ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଫେରିବା, ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ଦେବ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲର ଜୀବନ ଦେଖ, ପାଉଲର ମିଶନାରୀ ଦେଖ, ପୁରା ଆରାମ ଥିଲା କି? ଆଜିକାଲି ତ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଏସି ରୁମ ନହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ନା ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୋନ ଆସିଲା, ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଚର ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ପ୍ରିଚରକୁ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ ପ୍ରିଚର। ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ପାଖାପାଖି ହେଲା, ସେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିବି ନାହିଁ, ମତେ ଏସି ହୋଟେଲ ଦରକାର, ମତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କାର ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇଠି ଖାଇବି ନାହିଁ, ସେ ମିଟିଂରେ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ସେବା ପାଇଁ ଡାକିଛୁ, ଏଇ ତ ପୁରା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଆମକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା। ସେମାନେ ମତେ ହଠାତ୍ ଫୋନ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ଆସିପାରିବେ କି? ମୁଁ କହିଲେ ୟେସ୍, ସେ ଡେଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଫ୍ରି ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ୟେସ୍ ମୁଁ ଆସିବି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆମକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଡାକ ନାଇଁ, ଆପଣ ମତେ ଆଜି ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିବେ, ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆପଣ ମାନେ ପଣସ ମୁଞ୍ଜି ସିଝେଇକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇକି ସେବା କରିବୁ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ। ଏଇଥର ଏବେ ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ସବୁ ଧନୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବା କଣ କଣ, ଆପଣ କଣ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଏସି ରୁମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ହୋଟେଲ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଛୋଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ରହିବି। ଯୋଉ ପଇସାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯିଏ ମତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତ କାରରେ ବସୁ ବସୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମେରିକାରେ 7 ବର୍ଷ ଥିଲି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 3 ବର୍ଷ ଥିଲି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଦେଶରେ ଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ପ୍ରେଜ ଗଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆମମାନେ ସେବକ, କେବେ କେବେ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, କେବେ କେବେ ନାହିଁ, କେବେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିଲି, ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ ମୁସ୍କିଲ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ହାଲେଲୁୟା ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚଟା, ସେଇ ମିଟିଂ ଭିତରେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଳିଆ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମାହୋଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେମାନେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ସବୁ ଖାଲି ଭିଆଇପି ରେ ଆରାମ ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପାଉଲର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ତ ଜେଲରେ, ତୁମକୁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଦରକାର, ତାର ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗାରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୀତ ସମୟରେ ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି, ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ ଭୋକରେ ଥିଲି, ଓ ପଥର ଆଘାତରେ ଥିଲି। ତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଭିଆଇପି, କୋଉଠି ଆରାମ। ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରାମ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦରକାର। ଛଡ ୟାର ବ୍ଲେସିଂ ବ୍ଲେସିଂ ଫିଙ୍ଗର, ଦୁଃଖକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ଆଣ୍ଠୁ ମାର, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, ଉପବାସରେ ଯାଅ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭଲ ଗୋଟେ ସରକାର ଘର ମିଳିଯାଉ, ସରକାର ଚାକିରି ମିଳିଯାଉ, ବୁଲେଟ ଗାଡି ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉ। ଓ ହାଲେଲୁୟା, ସରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆତ୍ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବଦଳରେ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆରଏସ୍ ଧରିକି ମାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି ସେଇଟା, କାହାର ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା ମଜଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଖାଲି ବୁଲିଲେ ହବ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା ହଉଛି ଉପବାସରେ ଯିବା ସମୟ। ଦାନିଏଲକୁ ଦେଖ, ଓ ପାଉଲକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଆଜି ଆମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲେଭେଲ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତ 5 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବାପରେ 3 ଥର ଟାଇମ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦି ପାଷ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା ଅଧଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ଘଣ୍ଟା, ଏ ପାଷ୍ଟର କିଏ ଡାକିଛ? ଟାଇମ ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି? ସିରିଏଲ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଲେଭେଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଜିର ଯୁବା ମାନେ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ହେବେ, ଚାଲିଲେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଖାଲି ୱାର୍ସିପ ଟାଇମ ରେ ନାଚେଙ୍ଗେ ଘାଏଙ୍ଗେ ପାଗଲୋ କେସ। ମ୍ୟୁଜିକ ପାଇଁ ନାଚ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଟିକେ ବେଶ ବଢେଇ ଦେବ, ଭୟଙ୍କର ନାଚିବେ। ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିକ କମ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 25 ଦିନ ଭୟଙ୍କର ନାଚ, 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ନାଚ, 2 ତାରିଖ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣେ ମତେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କାନ ଧରିକି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାନ୍ତୁ। ସେ ଚାକିରି ନ କଲେ ନାହିଁ ନା, ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ବେଙ୍ଗଲୋର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ, ସେ ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହିଁ। କଣ ଡକ୍ଟର ବନିକି ଆବ? କଣଟା ଲାଭ ସେ ଡକ୍ଟର ବନିକି? ମଣିଷ ଯଦି ସର୍ବଜଗତ ଲାଭ କରେ, ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ହରାଏ କି ଲାଭ? କାରଣ ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଦେଖିଛି, ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଧରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ ମୁଡି ମୁଡି ବସେଇବାଟା ଶିଖାନ୍ତୁ। ମୋର ଛୋଟ ସମୟରେ ମତେ 4ଟା 5ଟାରେ ଉଠା ଯାଉଥିଲା, ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ରଖାଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖା ଯାଉଥିଲା। ମୋ ବାପା ଶିଖଉଥିଲେ। ଆମେ ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଶିଖଉଛୁ। ବାବୁ କମ ସେ ଦେଖେ କଣ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି, କଣ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ମୋବାଇଲ କେମିତି ହଉଛି ପୁଅ, ଏଇଟା ପେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଜୁତା କେମିତି ହଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ମାରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଡାଡି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହଁ ବେଟା, ତୁ ରାଷ୍ଟ କରେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କର? ତ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମମାନେ ବିଗିଡି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସୁଧାରିବା, ଏଇ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନରୁ ବାହାରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଇ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିବା, ଓ ମୋର ପୁଅକୁ ଭଲ ଝିଅ ମିଳୁ, ମୋର ପୁଅକୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳୁ, ମୋ ପୁଅ 1st ଡିଭିଜନ ହଉ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରି ଏଇ ଦେଶ କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ମୋ ପରିବାର କି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢିବ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସହଭାଗିତା କରିପାରିବୁ, ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମକୁ ଗ୍ରାମ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡିବା ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାଜା କରିବେ। ଯୋସେଫ ରାଜା ହେଲା, ଦାନିଏଲ ରାଜା ହେଲା, ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲା, ଆମଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖିନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଆଜି ଗାଁରେ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମତେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଆଣିକି ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଦରମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଟା 50,000 ମାନେ 5,000, ସେଇଟା ଏଇଥିରେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯୁଆର ଅଛନ୍ତି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାନେ 10,000। ଏଇଠାରେ ଆମେ ରହିବାର କୌଣସି ଆମଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ରହି ମଧ୍ୟ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କୋଳେଇଥିବାରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାରତରେ ବଡ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତୁ,
Glory to God. Hallelujah. ପରିବାର ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବାରେ ଆସିବା ଶିଖିବା। ପରିବାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ନେବା, ଆରାମଦାୟକ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲା। ଯୀଶୁ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଆରାମଦାୟକ କୋଉଠି ଅଛି କି? ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଏକା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତିକିଆ ହେଇଥିବ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ବ୍ଲେସିଂ, ସେ ମଜା ମଜଲିସ ଜାଗାକୁ ଛାଡି ଜଗତ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ କଣ କଲେ? ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେବା ପାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଦରକାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେଲେ। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଓ କୃଷକୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏଇ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଲା। ଯଦି ଯୀଶୁ କହିଥାନ୍ତେ ହୋଇଯିବ ଏତେ କଷ୍ଟ କିଏ ଭୋଗିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆରାମକୁ ଛାଡି ମୂଷା ପରି ପର୍ବତକୁ ଚଢି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। Glory to God. ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ? ଆମେ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ। ସେ ଗୁଡିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଆସୁଅଛ। ସାବଧାନ, ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚଙ୍ଗାଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ସବୁ ଆମର ସେଟା ମାଗିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ରିଲେସନ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ବିପଦ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁହଁରେ ମୋର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ହେବା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। 12 ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ସେବା ଥିଲା, ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ, ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନା ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ହଜି ଯାଇଛୁ, ଜଗତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ବଢୁଛୁ, ଶରୀର ଅଭିଳାଷ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ବିପଦ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ। ତ ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଉପବାସରେ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, তুমি କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଅଛ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଅଛି, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଲେଭେଲ କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ସୁଧାର ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣ। ଟିଭିରୁ, ମୋବାଇଲରୁ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରୁ ବାହାର କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶିଖାଅ। ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଅ। ଦୟା କର ଯୀଶୁ ବାପା, ସାହାଯ୍ୟ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନିଜକୁ ତୁମଠାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡି ଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଗାମୀ ସମୟ ହୋଷ୍ଟ କୁ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ଥିଲି, ଏନକରେଜ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରେ। So anyway, God is good all the time. Thank you once again, thank you. Okay, you so much. ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଭଲ ବିଷୟ, ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରୁଥିଲେ। ବାଇବଲର ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖା କରିବା ବମ୍ବେରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ।
ମିଶିକି ବୁଲିଲେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସୋନୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ରିପିଟ କରିବି ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ହସେଇ କରାଟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ରେଭରେଣ୍ଡ ହସେଇ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କରାଟ ସାର୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଆମେ ଚାଲିପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜୁମରେ ଯେତେ ପରିବାର ଜଏନ୍ କରିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅଛନ୍ତି ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ମଝିଆ ଭାଇଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ପିଙ୍କୁ ଯେ କି ସୋଲୋମନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର, ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡନୀ ଫେଲୁର ଅଛି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଭଳି ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପାଇଁ। ଗତକାଲି ଆଉ ଅନୁପମା ବାଗ ଦିଦି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବି। କରାଟ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ପାଳକ ଆଉ ପିକେ ରାଉଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଉପାସନାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରି କରାଟ ସାର୍ଙ୍କ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଉଳ ସାର୍ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ପିତା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମ